Yeah, good evening. Yes, I think we concluded type 1, correct ना? आपण type 1 संपवलाय. Type 1A, type 1B, correct? Good evening. Yes. Type 1A, 1B आणि 1B ची मी सोल्युशन्स तुम्हाला पाठवली होती. चेक करा एकदा. मला मी 1B ची सोल्युशन्स तुम्हाला पाठवली आहेत. And now type number 2. And now we'll go for type number 2. And type number 2 is going to be infinity by infinity form. Type number 2 is going to be infinity by infinity form. Remember, type number 2 is going to be infinity by infinity form. So what do you mean by actually infinity by infinity form? हा नक्की फॉर्म काय आहे infinity by infinity म्हणजे चेक करा. This is nothing but if I have to write infinity by infinity, can I write infinity as 1 upon 0? This infinity as 1 upon 0? And if we cancel this 1, what we have is 0 upon 0. So these are equivalent, not same. I can say these are equivalent. So infinity upon infinity is nothing but form of 0 by 0. So the things which we were doing for 0 by 0 form are going to be same for infinity by infinity form. So remember, for 0 by 0 and for infinity by infinity, things are going to be same. I repeat, for 0 by 0 and for infinity by infinity, things are going to be same. That means we have to apply L-Hospital rule. Everybody understood this? For infinity by infinity form, the same thing we have to apply which we were applying for 0 by 0 form. We just have to apply L-Hospital rule. That's it. Clear? Yeah, let us start with the examples. We'll start with examples now. So example number 1. Don't write, just concentrate. फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यात आता. Okay, we'll go for example number 1. So number 1 now. Number 1 is L is equal to limit x tends to 0 log of tan x upon log x dx. Log of tan x upon log x dx. So we got it like this. चेक कसं करायचं बघा. पहिल्यांदा फॉर्म चेक करायला हवा. मी तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यूज लिहून दिल्यात. आठवतात का बघा. log 1 0, log 0 minus infinity, log infinity infinity, e raised to 0 1, e raised to infinity infinity, e raised to minus infinity 0. या सगळ्या मी पहिल्या लेक्चरला व्हॅल्यूज लिहून दिल्यात. Based on those value, I have to check form first. टाका x0. If you put x0, tan 0 is 0, log 0 is minus infinity. लक्षात ठेवा. If I put x0, tan 0 is 0, log 0 is minus infinity. Upon x0 again, log 0 is minus infinity. So this is infinity by infinity form. So we got this form as infinity by infinity. Side doesn't matter right now. Now I'll go for L-Hospital rule कारण infinity by infinity and 0 by 0 same as operations देतात. So by L-Hospital rule. So don't write, फक्त लक्ष द्या. Limit x tends to 0. What is derivative of log of tan x? 1 upon tan x into derivative of tan x is sec squared x. Okay, that's the rule. Upon derivative of log x is 1 upon x dx. I can just rewrite this now. Limit x tends to 0 has sec squared x tasach upon, I can just shift this tan x to the denominator, tan x upon this x, and you can just check now. What is this tan x upon x? What is this tan x upon x? So this tan x upon x is 1. Correct? That means I can take limit. So taking limit x tends to 0, sec 0 is 1, and upon tan x upon x 1, so final answer is 1. Everybody understood this? Yeah, how we got this 0 by infinity by infinity? It's quite similar to 0 by 0. I repeat, it's quite similar to 0 by 0. Yeah, chalo, second one now. Yeah, check second. L is equal to limit x tends to 0 log of tan 2x to the base tan x. Now tell me what must be the first process. Yes, before I start this numerical, याची process सुरुवातीची काय हवी? Tell me what must be the first process. Change of base, correct. So change of base, correct. अचिंत्य, change of base. Yes, सगळ्यांनाच येतोय का माझा आवाज वेगळा? सगळ्यांनाच माझा आवाज वेगळा येतोय का? नाही ना? हा, ओके. अचिंत्य परत एकदा लॉग इन करून बघ. येस, अचिंत्य परत एकदा लॉग इन करून बघ. सो आय फर्स्ट चेक द फॉर्म. आधी मी फॉर्म चेक करतो. इफ आय वॉन्ट टू चेक फॉर्म, पुट एक्स इज इक्वल टू 0. पण त्यासाठी आधी चेंज ऑफ बेस वापरतो. इफ आय यूज चेंज ऑफ बेस, इट बिकम्स
limit x tends to 0 log of tan 2x upon log of tan x. Correct? I have it like this. And now I will go for checking the form. x0 taka, tan 0 0, log 0 minus infinity, tan 0 0, log 0 minus infinity. So this is infinity by infinity form. I can apply L'Hospital rule. I'll go for L'Hospital rule. So by L'Hospital rule, limit x tends to 0. What is derivative of log? 1 upon tan 2x into derivative of tan 2x is sec squared 2x into 2. Correct? Upon derivative of log of tan x is 1 upon tan x into derivative of tan x is sec squared x. Now check the arrangement. पुढची स्टेप अरेंजमेंटची आहे. ही अरेंजमेंट तुम्हाला कळली तर मग प्रॉब्लेमच संपलाय. लिमिट x टेंड्स टू 0. हे मी 2 sec squared 2x आणि अपॉन sec squared x तसंच लिहितो. This and this. Now this tan 2x is in denominator. I'll write in denominator tan 2x. Then this tan x will be numerator. Why? Denominator is what? Numerator. And now to these two, I will divide by x. या दोघांना मी x ने divide करतोय. Here I will adjust 2 again. 2 multiplied, 2 divide. And now tell me, what is this value of limit? This value of limit. Tan x upon x and tan 2x upon 2x. It's going to be 1. Correct? It's going to be 1. Yes. That means taking limit. Taking limit 2 into. What is sec 0? 1. Upon sec 0, 1. Tan x upon x 1. 2 into tan x upon x 1. So answer is finally 1. Everybody understood this? Yes, very good. So that was simple and basic, all about 0 by 0 form, because 0 by 0 and infinity by infinity are going to be same. I repeat, 0 by 0 and infinity by infinity are going to be same. Can you try this? Number 3, just check number 3. L is equal to limit x tends to pi by 2 tan 3x upon tan x, and number 4, L is equal to limit theta tends to pi by 2 log of theta minus pi by 2 upon tan theta. Yes, I want you to try these both. सगळ्यांनी लगेच सुरू करा काम. आधी फर्स्ट आणि सेकंड कॉपी करा आणि मग थर्ड आणि फोर्थ करा लगेच. And I want you all to answer this third and fourth too. Yeah, chalo, start quickly without wasting time. Yeah, answer is 3. Okay. Answer 3, na? Yeah. Other seconds answer. Nikhil, just check once again. Nikhil, check once again. Answer is 3. Answer is 0. Verified. Just check once again. Yeah. I hope पहिले 2 प्रॉब्लेम तुमचे कॉपी करून झालेत. पहिले 2 प्रॉब्लेम तुमचे कॉपी करून झालेत का? Yes. So this was simple and easy type. Why? It was a repetition of 0 by 0 form. It was repetition of 0 by 0 form. It was a repetition of 0 by 0 form. Chalo. We'll move ahead to the next type number 3 now, and that is 0 into infinity form. We'll move to next type number 3, and that's going to be 0 into infinity form. 0 into infinity form. Check how to do this type, 0 into infinity form. Don't write, just concentrate. So type number 3, and that is 0 into infinity form. 0 into infinity form. Write in your notebook. तुमच्या notebook मध्ये लिहून टाका. Type number 3, and that's 0 into infinity form. Type number 3, 0 into infinity form.
चेक कसं करायचंय, नथिंग डिफिकल्ट. मी तुम्हाला परत सांगतो की याला कसं कन्वर्ट करायचंय. चेक हाऊ टू कन्वर्ट दिस. इफ आय हॅव 0 into infinity, I can write this as 0 into infinity is 1 upon 0. So this becomes 0 by 0. Correct or not? Why 0 into 1 is what? 0. 0 into infinity can be converted into what? 0 by 0. Or I have one more method. 0 into infinity, I can just keep this infinity as it is. 0 is 1 upon infinity. So this is going to be infinity or infinity. Got it? म्हणजे कळलं का सगळ्यांनी मी काय करतोय. सो वी कॅन कन्वर्ट द एंटायर प्रॉब्लेम टू आयदर 0 by 0 or infinity by infinity. I repeat, we can convert the entire numerical to either 0 by 0 or infinity by infinity. कुठल्याच एका फॉर्म मध्ये आपण हे कन्वर्ट करू शकतो. आय एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द शॉर्टेस्ट वे. कुठला तरी एक म्हणजे काय करायचं नक्की, तर रेशो चेंज करायचा आहे. म्हणजे हा रेशो चेंज करा किंवा हा रेशो चेंज करा. कुठला तरी एक रेशो चेंज केला ना तुम्ही तर तुम्हाला आन्सर. फॉर एक्झाम्पल इथे कॉस असेल तर 1 upon sec लिहा. करेक्ट. इथे एक्स असेल तर 1 upon x लिहा. सो चेंज द रेशो अँड गेट द फॉर्म. आय रिपीट, चेंज द रेशो अँड गेट द फॉर्म. सगळ्यांना कळलं का? सो दॅट विल स्टार्ट न्यूमरिकल. चेंज द रेशो अँड गेट द फॉर्म. येस, चलो वी मूव अहेड. पहा आता कसं करायचंय. सो एक्झाम्पल नंबर 1 इज a is equal to limit x tends to 0 x log x. x tends to 0 x log x. So I'm just rewriting it. हे मी परत लिहिणार आहे. कसं लिहितोय बघा. आधी फॉर्म चेक करूया. x 0 टाका. सो दिस x is 0 into x 0 टाका. log 0 is minus infinity. So this is 0 into minus infinity. आता चेंज ऑफ रेशो करायचा आहे. कुठला तरी रेशो तुम्हाला चेंज करायला हवा. मग कुठला करायचा, तर लॉग एक्स तसाच ठेवतो. त्याला चेंज करूया नको. हा एक्स आहे, हा न्यूमरेटरला आहे, विच बिकम्स डिनॉमिनेटर्स डिनॉमिनेटर. करेक्ट. विच बिकम्स डिनॉमिनेटर्स डिनॉमिनेटर. सो एक्स बिकम्स नॉट 1 upon x. आणि आता फॉर्म चेक करा. इफ यू चेक फॉर्म अगेन, एक्स 0 टाका. लॉग 0 इज मायनस इन्फिनिटी upon 1 upon 0 is infinity. So this form is infinity by infinity, and now if it is infinity by infinity, we can apply L'Hospital rule. So I'll go for L'Hospital rule. So by L'Hospital rule, and this is going to be limit x tends to 0. Derivative of log x is 1 upon x. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. And I can cancel this x. I'll shift this x in the numerator. So ultimately limit x tends to 0. हा x वर जाईल, खाली -1. Taking limit. If you take limit x 0 टाका, 0 upon -1 is 0, and that's the answer. Everybody understood this sum? सगळ्यांना हे सम कळलं का? Your task is to convert into what? This form. Either 0 by 0 or infinity by infinity. That is your task. Correct? Chalo, next. Example number 2. L is equal to limit x tends to 0 sin x into log x. Sin x into log x. आधी फॉर्म चेक करूया. Once we check the form, I can go for the answer. x 0 टाका, sin 0 0, sin 0 0, x 0 टाका, log 0 minus infinity. So we have the form. Now we have to check this form, change this form. मला सांगा कुठला रेशो कन्वर्ट करणं सोपं आहे. Limit x tends to 0. Log x का sin x? Sin convert करना easy. So I'll keep this log x as it is, and sin in the denominator becomes what? Cosec x. Because sin is going to be 1 upon cosec. Correct. So I'll rewrite x 0. Log 0 is minus infinity. Cosec 0 is infinity. So this is infinity by infinity form. Now I apply L'Hospital rule. So by L'Hospital rule, and that's going to be limit x tends to 0. log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x आणि cosec x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec x cot x. करेक्ट. आता ऍडजस्टमेंट बघा. आय विल रीराईट दिस ॲज लिमिट x टेन्स टू 0. हे खाली -1 लिहितो मी. का? लक्षात येईल. हा कोसेक म्हणजे 1 upon cosec इज व्हॉट? साइन. हा साइन x. 1 upon cosec इज साइन अपॉन x. करेक्ट. आणि 1 upon cot म्हणजे काय? tan x. अँड नाउ आय कॅन से टेकिंग लिमिट. इफ आय टेक लिमिट, sin x upon x is 1, tan 0 is 0 upon -1, so answer is 0, and that's the final answer. सगळ्यांना हे कळलं का? Everybody understood this? सगळ्यांना हे समजलंय?
Yes, I want you to try one more sum. I will write it here. I want you to try one more sum. मला अजून एक तुम्ही सम ट्राय करून दाखवायचंय. I want you to try one more sum. Check this example number 3, and that is L is equal to limit y tends to infinity y square into bracket 1 minus e raised to minus 2gx upon y square. I want you to try this sum. Okay? मला वाटतं बोर्ड वरती दिसत नसेल, मी जरा बोर्ड शिफ्ट करतो. होप आता विजिबल असेल. या, नाउ इट्स विजिबल. या, करा लगेच. 2gx. ओके. ठीक आहे, चेक करूया लगेच आन्सर. विल चेक आन्सर इमिजिएटली. आपण आन्सर चेकच करूया लगेच. या, विल चेक दिस आन्सर इमिजिएटली. येस, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म बघूया. बघूया आपण आधी. सो फॉर्म काय बघा, y इन्फिनिटी म्हणजे इथे इन्फिनिटी टाकलं, एनी कॉन्स्टंट अपॉन इन्फिनिटी 0 म्हणजे हे 0 झालं, e रेस टू 0 इज 1 म्हणजे हे 1 झालं, 1 मायनस 1 0 म्हणजे हे झालं 0, करेक्ट. आणि y इन्फिनिटी म्हणजे इन्फिनिटी इंटू 0 म्हणजे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आहे. फॉर्म कळलाय का सगळ्यांना फॉर्म कसाला कळला का तेच महत्वाचं आहे. अगोदर तुम्हाला फॉर्म ओळखता आला पाहिजे. या, व्हेरी गुड. येस, चलो हा फॉर्म कळला असेल. मी परत एकदा सांगतो, ज्यांना डाऊट असेल तरी y इन्फिनिटी टाकलं, कॉन्स्टंट अपॉन इन्फिनिटी 0 म्हणजे ही टर्म 0 झाली, e रेस टू 0 इज 1 म्हणजे ही टर्म 1 झाली, 1 मायनस 1 0 झालं, करेक्ट. येस, आता सिम्प्लिफाय करताना मला करावं लागेल चेंज ऑफ रेशो. लिमिट y टेन्स टू इन्फिनिटी हा 1 मायनस e रेस टू मायनस 2gx अपॉन y स्क्वेअर अपॉन 1 अपॉन y स्क्वेअर असं लिहावं लागेल मला, कारण हा y स्क्वेअर विल बी इन डिनॉमिनेटर, करेक्ट. आता चेक करूया y इन्फिनिटी म्हणजे हे 0, e रेस टू 0 1, 1 मायनस 1 0 आलं, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आलं, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आलं. आय जस्ट हॅव टू चेंज दिस. म्हणजे हे वरती 0 आलाय, खाली 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 म्हणजे आता एल हॉस्पिटल रूल वापरता येईल. सो विल अप्लाय एल हॉस्पिटल रूल. सो बाय एल हॉस्पिटल रूल अँड दॅट्स गोइंग टू बी लिमिट y टेन्स टू इन्फिनिटी, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, बरोबर. e रेस टू चा डेरिव्हेटिव्ह बघा काय, e रेस टू मायनस 2gx अपॉन y स्क्वेअर, बरोबर ना. याचा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे मायनस 2gx. तसंच y रेस टू मायनस 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय, मायनस 2y रेस टू मायनस 3. हा डेरिव्हेटिव्ह जाईल, बरोबर ना रे. चेक करताय का, e रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह एफ ऑफ एक्स, 2gx तसंच विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिव्हेटिव्ह चाललाय, y रेस टू मायनस 2 डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2y रेस टू मायनस 3, करेक्ट. अपॉन y रेस टू मायनस 2 चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2y रेस टू मायनस 3, बरोबर ना. अँड नाउ सिन्स दिस इज सेम वी कॅन कॅन्सल दिस, हे कॅन्सल होईल टेकिंग लिमिट. आता लिमिट घ्या y टेन्स टू इन्फिनिटी, परत इथे y इन्फिनिटी टाका म्हणजे एनिथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, दिस इज 0, e रेस टू 0 1 म्हणजे मायनस साइन व्हॅल्यू 1 आणि परत मायनस 2gx, हे कॅन्सल झालंय, मायनस मायनस प्लस 2gx इज द आन्सर. आलं का सगळ्यांचं. इथं x हा कॉन्स्टंट आहे, आलं का सगळ्यांचं आन्सर. या, एव्हरीबडी गॉट दिस आन्सर. येस, व्हेरी गुड. चलो, I want you to try this also. Number 4, L is equal to limit x tends to infinity x plus half into bracket log of x plus half minus log x. Yeah, can you try this also? लगेच फोर्थ वन ट्राय करा सगळ्यांनी पटपट. हा टाइप संपवायचा आपल्याला पटकन. हा फोर्थ वन ट्राय करा. ट्राय दिस क्विकली. फोर्थ वन. हाफ इज द आन्सर. ओके, I'll show. Just check those who have doubt. ह्याला मी सिम्प्लिफाय करून घेतो अगोदर. मला कारण दिसतंय एक स्टेप. लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस हाफ हे लॉग एम मायनस लॉग एम म्हणजे लॉग ऑफ एम अपॉन एन म्हणजे एक्स प्लस हाफ अपॉन एक्स, बरोबर. आणखी सिम्प्लिफाय होईल. हे लॉग एम मायनस लॉग एन इज लॉग ऑफ एम अपॉन एन. अजून सिम्प्लिफाय होईल. लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस हाफ log of x upon x 1 plus 1 upon 2x. आणखी सिम्प्लिफाय केलं. आणि आता फॉर्म चेक करूया आपण. फॉर्म चेक करा. x इन्फिनिटी प्लस हाफ इज इन्फिनिटी, 1 upon infinity is 0, 0 plus 1 is 1, log 1 is 0. Correct? So we got it like this.
हा फॉर्म आला. इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? या एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? हाऊ आय गॉट दिस वन? येस, सांगा, कळलं का नाही? येस. आता तुम्ही सांगा मला काय करायला लागेल. टेल मी व्हॉट वी नीड टू डू. आता काय करणार आपण? येस, सांगा आता काय करणार? याला खाली घ्यायला लागेल ना. येस, याला खाली घ्यायला लागेल. म्हणजेच काय येणार आहे बघा, लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2x अपॉन हा येणार आहे 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ. बरोबर? येस, 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ. आता काय येणार आहे, हा डिनॉमिनेटर झालं ना. एक्स इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, लॉग 1 0 and 0 infinity plus half infinity, 1 upon infinity is 0. And now we can apply L'Hospital rule. So if I apply L'Hospital rule, limit x tends to infinity, log चा डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 upon 1 plus 1 upon 2x. आणि परत याचा डेरिव्हेटिव्ह ना, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 1/2 तसंच 1 upon x चा मायनस 1 upon x स्क्वेअर. बरोबर? याचा पण सेम 1 upon ह्याचा मायनस 1 upon x प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो वी गॉट इट लाईक दिस. आणि जर मी लिमिट घेतलं तर टेकिंग लिमिट येईल. आता काय येणार आहे बघा, एक्स इन्फिनिटी टाका 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, 1 अपॉन 1 1, ही 1 आली व्हॅल्यू. 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 म्हणजे 0 मायनस 0 आलं 0. करेक्ट? अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 म्हणजे परत हा 0/0 फॉर्म आला. दॅट मीन्स वी कॅनॉट गो फॉर लिमिट. लिमिटला जाता येणार नाही. हे सिम्प्लिफाय करावं लागणार आहे मला अजून, कारण हा 0/0 फॉर्म येतोय. बरोबर? मग मी ह्याला सिम्प्लिफाय करतो. So this is going to be 1 limit x tends to infinity, याने यात मल्टिप्लाय करूया 2x स्क्वेअरने, हे मायनस हाफ तसंच लिहितो. ह्या एक्स स्क्वेअरने 1 ला मल्टिप्लाय केलं की येणार आहे 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअरने याला मल्टिप्लाय केलं की येणार आहे एक्स अपॉन 2. बरोबर? अपॉन हे मायनस 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. करेक्ट? आय स्टील कॅन सिम्प्लिफाय. हे आणखी सिम्प्लिफाय करता येऊ शकतं. जर तुम्ही एक्स इन्फिनिटी टाकलाय तर फॉर्म बदलतोच आहे. आणि हा न्यूमरेटरला पण जाऊ शकतो. हे मायनस मायनस काय होणार आहे, प्लस. लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी, हे वर जाईल एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्या 2 ने यात मल्टिप्लाय करा म्हणजे येणार 2x स्क्वेअर प्लस एक्स. एक्स इन्फिनिटी टाका म्हणजे हा फॉर्म्युला इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय का रे? इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय का? या चलो पुढे. याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार 2 इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस हाफ. याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार 2x, बरोबर ना, 4x प्लस 1. आता लिमिट घ्यायला काही हरकत आहे असं मला वाटत नाही. का हरकत नाहीये? परत इन्फिनिटीच येत आहे का? एक्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी परत इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटीच. हे लिमिट घेता येणार नाही. लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. L'Hospital rule. So if you apply L'Hospital rule again, limit x tends to infinity, 2 into bracket x derivative 1, half is 0, 4x is 4. And now we can take limit and that's half. आलं का बघा सगळ्यांचा आन्सर? Yes, everybody understood this? Everybody understood this? Yes, पटकन लिहून घ्या हे. Then we'll go for one of the difficult sum. मग एक डिफिकल्ट सम करायचं आहे आपल्याला. आधी हे लिहून घ्या त्यासाठी. हा, अनिरुद्ध विच पार्ट? कम्प्लीट सम मी दाखवतो, परत सांगतो. लॉग m मायनस लॉग n इज लॉग ऑफ m अपॉन n. ओके, लॉग m मायनस लॉग n इज लॉग ऑफ m अपॉन n. मग x अपॉन x1, 1 अपॉन 2x. मग हे तसंच, हे सुद्धा तसंच. फॉर्म चेक केला, एक्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस हाफ इज इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, लॉग 1 0. मग लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2x तसंच. हे मी डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला आणलं. अँड नाऊ इन्फिनिटी टाकल्यावर येणार 0, हे 0 येणार म्हणजे 0/0 फॉर्म. येस, वी कॅन अप्लाय L'Hospital rule अगेन. लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. मग याचा परत 1 चा 0, 1 अपॉन 2x चा मायनस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर. याचा मायनस 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग मी हे वर लिहिलं, किंवा हे मी वर लिहिलंय बघा, किंवा हे सिम्प्लिफाय करून घ्या. याने याला मल्टिप्लाय करून घ्या. मायनस 2x स्क्वेअरने याला, याने याला, ही स्टेप आली. मग मी हे वर नेलं, हे मायनस मायनस प्लस झाले, 2 ने आत मल्टिप्लाय केलं, असं मिळालं. आता एक्स इन्फिनिटी आता इन्फिनिटी प्लस हाफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी. मग L'Hospital रूल, याचा डेरिव्हेटिव्ह 2 इंटू ब्रॅकेट याचा डेरिव्हेटिव्ह याचा डेरिव्हेटिव्ह, परत इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी,
परत डेरिव्हेटिव्ह x चा 1, 4x चा 4, 2/4 is half. Got it, ऐश्वर्या, अनिरुद्ध? येस. चलो वी मूव टू वन मोर सम अँड दॅट्स लिटिल डिफिकल्ट. पुढचं सम थोडं डिफिकल्ट आहे आणि इम्पॉर्टंट पण आहे. चेक करा मी कसं करतोय. येस. एक्झाम्पल नंबर 5. Number 5 is L is equal to limit x tends to a sine inverse of root of a minus x upon a plus x cosec of root of a square minus x square. So we have it like this. पहा मी कसं करतोय आता. येस, याला मी परत लिहिणार आहे. आधी फॉर्म चेक करूया आणि मग परत लिहूया. फॉर्म चेक करूया. एक्स ए टाका. सो ए मायनस ए 0, 0 अपॉन एनिथिंग 0. सो हे 0 झालं. साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0, कोसेक 0 इज इन्फिनिटी. करेक्ट. आता मला सांगा यातला इझी चेंज करता येणारा रेशो कुठला आहे? इझी चेंज करता येणारा रेशो कुठला आहे? सांगा. इझी चेंज करता येणारा रेशो कोणता आहे? कोसेक, नॉट साइन. साइन चेंज करू नका कारण साइन इनवर्सचा फॉर्म्युला आहे. कोसेकचा फॉर्म्युला नाही, साइन इनवर्सचा फॉर्म्युला आहे. तो चेंज करू नका, कोसेक चेंज करा. करेक्ट. सो वी गो फॉर चेंजिंग कोसेक. सो वी गॉट इट. साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ए मायनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन cosec will become, cosec becomes sine in the denominator. So I'm just going to change denominator. चेंज होणाऱ्या डिनॉमिनेटर मध्ये कोसेक म्हणजे असणार आहे साइन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेअर्ड मायनस एक्स स्क्वेअर्ड. करेक्ट. इथपर्यंत कळलं असेल सगळ्यांना. आता फॉर्म चेक करूया. आता फॉर्म चेक केलं तर एक्स ए टाकलाय तर हे 0 होणार आहे. साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. साइन 0 0. सो 0/0 फॉर्म. सो व्हॉट्स द नेक्स्ट प्रोसेस? सांगा याच्या पुढची प्रोसेस काय असेल? सांगा याच्या पुढची प्रोसेस काय असेल? Yes. What must be the next process? सांगा. एल हॉस्पिटल रूल. करेक्ट. एल हॉस्पिटल रूल. पण तो डिफिकल्ट होणार आहे. व्हॉट आय फील एल हॉस्पिटल रूल इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन. वाय? जस्ट चेक. साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह आठवतोय का? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस धिस रूट स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस रूट विल बी 1 अपॉन 2 रूट. त्याच्यामध्ये परत फंक्शन आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस फंक्शन विल बी यू अपॉन व्ही रूल. सो इट इज गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट. थोडा डिफिकल्ट आहे बघा. साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एफ ऑफ एक्स स्क्वेअर. एफ ऑफ एक्स इज रूट. सो रूट इज 1 अपॉन 2 रूट. परत त्या 2 रूट मधला हा यू अपॉन व्ही रूल. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट. त्याच्या पुढे बघा. याला सुद्धा सेम ऍप्लिकेबल आहे. साइनचा एफ ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूटचा 1 अपॉन 2 रूट आणि परत मायनस एक्स स्क्वेअरचा 2x. याच्यासाठी सबस्टिट्यूशन, एनी सबस्टिट्यूशन और ऍडजस्टमेंट बघा मी कसं करतोय आणि मग तुमच्या लक्षात येईलच मी काय करतोय हे. आणि जस्टिफाय करायला हवं. एक्स टेन्स टू ए. साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ए मायनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन साइन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. मी काय करतोय नीट बघा. आय एम गोइंग टू मल्टिप्लाय अँड डिव्हाइड by this same term. I am going to multiply and divide by the same term in the numerator as well as in the denominator. I am going to multiply and divide by this term. Correct? समजतं इथपर्यंत सगळ्यांना? मी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करतोय सेम टर्म नाही. करेक्ट. आता मी याला ब्रॅकेट टाकतो. ओके. याला ब्रॅकेट टाकतो. नीट बघा आता. येस. ह्या व्हॅल्यूज 1 येतात पण त्या जस्टिफाय करायला हव्यात. हे लक्षात घ्या. जस्टिफाय करायला हव्यात. कशा काय? तर बघा. पुट रूट ऑफ ए मायनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इज इक्वल टू अल्फा. देअरफॉर ऍज एक्स टेन्स टू ए, याला मी अल्फा टाकलं समजा. आता एक्स टेन्स टू ए आहे ना,
तो ए याच्यात टाकला तर ए मायनस ए झिरो म्हणजे हे झिरो होतं. अल्फा टेन्स टू झिरो. तसंच रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू बीटा ऍज एक्स टेन्स टू ए टाका ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर झिरो बीटा टेन्स टू झिरो. कळलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलं का? हे असं लिहायला हवं, असं लिहायला हवं. समजा थिअरीला क्वेश्चन आला तर हे सगळं मेन्शन करावं लागतं. तुम्हाला थिअरी माहित हवी. आता हा प्रॉब्लेम कसा लिहायचा? आता लिहायचा लिमिट एक्स टेन्स टू झिरो. घाई करायची नाही. याला लिहायचं लिमिट अल्फा टेन्स टू झिरो, कारण हे अल्फा आहे. अल्फा टेन्स टू झिरो साइन इनव्हर्स ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा. हे अप्पर लिमिट झालं, पहिला भाग झाला. ह्याच्या खाली असणारे लिमिट बीटा टेन्स टू झिरो साइन बीटा अपॉन बीटा, कारण हे बीटा अपॉन बीटा आहे. येस, एकदा हे बीटा अपॉन बीटा आहे. आणि मग इथे उरलं ए मायनस एक्स ए प्लस एक्स. इथे उरलंय याचे फॅक्टर्स पाडूया. ए मायनस एक्स ए प्लस एक्स, बरोबर ना? ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. मी हे तसंच लिहिलं, याचे फॅक्टर्स पाडले. हे अल्फा अल्फा होतं बघा, हे अल्फा हे बीटा बीटा होतं. आणि आता तुम्हाला व्हॅल्यूज दिसतील बघा. यू कॅन सी दिस व्हॅल्यू इज 1, दिस व्हॅल्यू इज 1. आता हे व्हॅल्यू काय आल्या? 1 आल्या. आता प्रॉब्लेम बघा कसा दिसतोय. लिमिट एक्स टेन्स टू ए, एक्स टेन्स टू ए. हे उरलं ना सगळं रूट मध्ये. वरती आहे ए मायनस एक्स, खाली आहे ए प्लस एक्स, हे आहे ए मायनस एक्स, हे आहे ए प्लस एक्स. यापैकी ए मायनस एक्स कॅन्सल्ड. आता एक्स टेन्स टू ए चं टेकिंग लिमिट, लिमिट एक्स ए टाकलं की येणार रूट ऑफ, हे आहे 1 अपॉन ए प्लस ए म्हणजे आलं 2a, बरोबर ना? हे ए प्लस ए आलं 2a म्हणजे हे आलं 2 to 4, 4 चं रूट 2, ए स्क्वेअरचं रूट a, अँड दॅट्स द आन्सर. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? कळलं का सगळ्यांना? येस, थोडं डिफिकल्ट आहे, पण थिअरॉटिकली हे प्रूव्ह करता आलं पाहिजे, माहित पाहिजे आपल्याला. येस शुभंकर, मी परत सांगायला हवंय. येस शुभंकर, आय नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन. येस, आय एक्सप्लेन इट अगेन. बाकीच्यांनी लिहायला घ्या तोपर्यंत. येस बघा, मी हा साइन इनवर्स तसाच ठेवला. कोसेक म्हणजे 1 अपॉन साइन, कोसेकला 1 अपॉन साइन दिलं. एक्स ए टाकला, ए मायनस ए झिरो म्हणजे हे झिरो. साइन इनवर्स ऑफ झिरो इज झिरो. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर झिरो, साइन ऑफ झिरो इज झिरो, बरोबर. आता मी याने मल्टिप्लाय केलं, डिवाइड केलं आणि मल्टिप्लाय केलं. याने डिवाइड केलं आणि मल्टिप्लाय केलं. याला मी अल्फा म्हटलं. जर एक्स टेन्स टू ए आहे तर ए मी इथं टाकला तर ए मायनस ए झिरो झालं म्हणजे अल्फा टेन्स टू झिरो झालं. तसंच याला मी बीटा म्हटलंय. एक्स टेन्स टू ए आहे तर एक्स ए टाकला इथे तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर झिरो, बीटा टेन्स टू झिरो झालं. मग मी याला अल्फा अल्फा या फॉर्मॅटमध्ये, बीटा बीटा या फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं. आणि हे दोन्ही लिमिट्स नेहमी काय येणार आहेत? 1 येणार आहेत, कारण मला माहिती आहे हा फॉर्मॅट. मग हे उरलेलं सगळं एकाच ठिकाणी रूटमध्ये हे कॅन्सल झालं. एक्सची व्हॅल्यू ए टाका अशी मिळाली. गॉट इट शुभंकर? येस, याचं कारण आपल्याला लिमिटची अनुष्का व्हॅल्यू होती ना. वी जस्ट वॉन्टेड धिस व्हॅल्यू. हे लिमिट दिसतंय, हे लिमिटचा फॉर्म्युला नाही आहे हा कुठला. अनुष्का, दिस इज नॉट एनी अदर फॉर्म्युला ऑफ लिमिट. कुठलाही लिमिटचा फॉर्म्युला नाहीये, म्हणून आपण त्याला टाकलं नाही.
हा ऐश्वर्या साइन टर्म्स कॅन्सल नाही झाल्या. धिस व्हॅल्यू ऑफ लिमिट इज 1. याची व्हॅल्यू 1 येते ना आणि याची पण व्हॅल्यू 1 येते. 1/1 इज दिस इज 1. व्हॉट डिड ऐश्वर्या? बोथ व्हॅल्यूज आर 1. साईनचा लिमिटचा फॉर्म्युला आहे ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज 1, साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1. सो दॅट दोज लिमिट्स आर नाउ 1. येस, दिस इज जस्ट प्रॅक्टिस. ह्याच्या पुढचे टाईप फार महत्वाचे आहेत जे सीईटीला नव्हते. इफ यू रिमेंबर शुभंकर, 0:0, ∞0 अँड 1:∞ हे 3 असतील फॉर्म. ओके, येस. सो होप सगळ्यांना हे दोन्ही टाइप्स कळलेत. आपण घेतलं कुठले कुठले, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आणि 0 × सो टुमॉरो विल कंटिन्यू विथ रेस्ट ऑल टाइप्स. 2 ग्रुप्स आहेत, इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी आणि एक्सपोनेन्शियल. 0:0, ∞0 आणि 1:∞. सगळ्यांच्या मेथड सेम आहेत, एक क्लब करून. सो उद्या आपला कदाचित बेसिक लेसन संपणार आहे आणि मग माझ्याकडे एमसीक्यूचं बुक रेडी आहे. आय प्रोव्हाइड एमसीक्यूज. मी तुम्हाला यात सगळ्याचे एमसीक्यूज पण देणार आहे. सो एमसीक्यूज या चॅप्टरचे किती आहेत बघूया पटकन. देर आर टोटल 54 MCQs वी हॅव. 54 MCQs वी हॅव. मी लगेच तुम्हाला याचे एमसीक्यूज पण देईन. समजा बुक तोपर्यंत प्रिंट होऊन आलं तर हे तुम्हाला बुकच देईन मी एमसीक्यूजचं, M1चं. ओके, येस. सो we'll conclude today's session. Thank you very much.